উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ইন্ডিয়া জোটে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী। Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This is an ideological fight, brother. This is going to be an ideological fight. The country doesn't know the reason behind the resignation of the last Vice President, Dhangarji. All are mysterious things happen. Country doesn't know the reason why he resigned from the Vice President of India. ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, सोशल जस्टिस को, रिप्रेजेंटेशन को, इन तमाम चीजों को लेके उन्होंने पूरी लंबी लड़ी है उस जमाने से आज तक। ये हमारी लड़ाई आज देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, हर पद के लिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। और पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस थे, उसमें हम लोग को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपहोल्ड करता है, उसके वैल्यूज को जो सिंबलाइज करता है, उस वैल्यूज को जो रिप्रेजेंट करता है, वैसे आदमी को डालना चाहिए, इसीलिए इस कैंडिडेट को। रेड्डी साहब का जो नाम फाइनल किया है, बहुत ऐतिहासिक नाम निकल के आया, क्योंकि बहुत बड़े संविधानविद हैं, कानून ज्ञाता हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इतना शानदार व्यक्तित्व, और उनका चुनाव किया है इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने। तो मैं समझता हूं बहुत शानदार चुनाव होने जा रहा है, और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, जो लोकतंत्र में बेईमानी हो रही है, जो संविधान को लगातार हमले बोले जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को बचाने के लिए ये चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में इंडिया अलायंस और विपक्षी लोग जीत के आएंगे। উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ইন্ডিয়া জোটে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী। বিরোধীদের দক্ষিণী চাল উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ রাধাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ার রেড্ডি। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিলেন জোট শরিকরা। এনডিএ জোটের প্রার্থী সি কে রাধাকৃষ্ণনের বিরুদ্ধে বিরোধীরাও বেছে নিলেন এক দক্ষিণীকেই। উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ইন্ডিয়া জোটের বিরোধীদের উপরাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি। আমরা এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে সরাসরি রয়েছেন কলকাতা টিভির পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আশিস দা, উপরাষ্ট্রপতি পদে এবার দক্ষিণ বনাম দক্ষিণের লড়াই কতটা জোরদার হবে এই লড়াই? দেখো, একটু আগে এইমাত্র আমাদের কাছে একটি বিবৃতি এসে পৌঁছেছে, বিরোধী দলগুলোর বিবৃতি এসে পৌঁছেছে। সেই বিবৃতিটি যেমন লেখা আছে ইংরেজিতে, আমি একটুখানি পড়ে দিতে চাই, তারপরে এর থেকে যে অর্থ বেরোয় সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। এখানে লেখা আছে, জয়েন্ট স্টেটমেন্ট অফ অপোজিশন পার্টিস অন ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট শ্রী বি সুদর্শন রেড্ডি গারু is one of India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic and political justice. এখানে বলা হয়েছে যে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের জাজ ছিলেন, বিচারপতি ছিলেন, তিনি গুয়াহাটি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন, হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস, এবং তারপরে
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছেন এবং সমস্ত কেরিয়ার জুড়ে, বিচারপতির কেরিয়ার জুড়ে তিনি সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের জন্যই তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। The vice presidential contest is an ideological battle. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully the values that shaped our country's freedom movement so profoundly and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault and therefore our collective and determined resolve to fight this election. এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে এবারের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটি আদর্শগত লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। খুব উল্লেখযোগ্য কথা যে আদর্শগত লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। বিরোধী দলগুলো বলছে যে সমস্ত মূল্যবোধ, যে সমস্ত নীতি নিয়ে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়েছিল, সেই সমস্ত মূল্যবোধ এবং নীতিগুলো আজকে আক্রান্ত। সেই মূল্যবোধ এবং নীতিগুলোকে রক্ষা করবার জন্যই এই লড়াই, এবং এই লড়াইয়ে প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে সামনে রেখে বিরোধী দলগুলো লড়াই করবে। সুতরাং কেন প্রার্থী দেওয়া হলো, কেন এনডিএর প্রার্থীকে সমর্থন করা হলো না, কেন সর্বসম্মত উপরাষ্ট্রপতি পাওয়া গেল না, সে সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপে বিরোধী দলগুলো করেছে। বিরোধী দলগুলো এই সময়তে অনেকগুলো ইস্যু নিয়ে লড়াই করছে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে যেমন গত কয়েকদিন ধরে, কয়েক সপ্তাহ ধরে বিহারে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ নিয়ে লড়াই করছে, কিন্তু তার পাশাপাশি বছরের পর বছর ধরে উগ্র হিন্দুত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, ইতিহাসের বিকৃতি থেকে শুরু করে এমন অনেক বিষয় নিয়ে লড়াই করা হচ্ছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে, যেগুলোকে অবশ্যই আদর্শগত লড়াই বলা চলে। যেটা রাহুল গান্ধী বারবার করেন, কোনো জনসভায় তিনি একটি সংবিধানের কপি দেখিয়ে বলেন যে এই সংবিধান আক্রান্ত, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, সেই কথারই প্রতিফলন রয়েছে এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে। বিরোধী দলগুলো মনে করছে ভারতের সংবিধান যে সমস্ত মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ, লিবার্টি, এই সমস্ত ব্যাপার আজকে আক্রান্ত। আজকে আক্রান্ত ভারতের চিরকালীন যে সম্প্রীতির মূল্যবোধ, যেখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা পরিধান সব একসাথে থেকেছে, সেইটাই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ। বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই যে ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ, সেই রূপটি আজকে বিরাট বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বলে বিরোধী দলগুলো মনে করছে, এবং সেই ব্যাপার নিয়ে তারা ক্রমাগত সরব হচ্ছে। সেই আদর্শগত লড়াইটাকেই সামনে তুলে ধরা হলো। প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে এবারে কিন্তু লড়াইটা দক্ষিণ বনাম দক্ষিণই হচ্ছে। এনডিএর যিনি প্রার্থী তিনি তামিলনাড়ুর সন্তান, আর যিনি এইমাত্র প্রার্থী ঘোষিত হলেন বিরোধীদের, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে যুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে তার জন্ম। সেই জন্যে দুজনেই দক্ষিণ ভারতের মানুষ। তার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে বিজেপির ক্যান্ডিডেট বা এনডিএর ক্যান্ডিডেট সরাসরি রাজনীতি করেছেন সারা জীবন। তিনি আরএসএস বিজেপির বিশ্বস্ত ক্যাডার, তিনি আরএসএস বিজেপির প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। আর বিরোধীরা যাকে ক্যান্ডিডেট করেছেন তিনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ, আইনজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ একজন মানুষ, যিনি বারবার তার রায়ে তার নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তিনিই হবেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, সেক্ষেত্রে কে বেশি উপযুক্ত? সাংসদরা কি চিন্তা করবেন না যে একজন দলের সারা জীবন ধরে বিজেপির আরএসএসের বিশ্বস্ত কাডার একদিকে, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের খ্যাতিমান বিচারপতি
কে এই রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদে উপযুক্ত সেই প্রশ্নটাও কিন্তু ছুড়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রার্থী বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যেই এটা নিয়ে কিছুটা রাজনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তন হবার একটা সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। আমরা দেখেছিলাম এর আগে যখন রাধাকৃষ্ণনকে এনডিএ প্রার্থী ঘোষণা করেন এবং তারপরে এনডিএর পক্ষ থেকে নানান দলকে ফোন করে সমর্থন চাওয়া হয়, তখন অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম দল যাদের 10-11 জন সাংসদ রয়েছে সেই ওয়াইএসআরসিপি যার নেতা জগন রেড্ডি, তিনি কিন্তু ঘোষণাই প্রায় করে দিয়েছিলেন যে আমরা এনডিএর প্রার্থীকে সমর্থন করব। এখন যেহেতু অন্ধ্রপ্রদেশের জন্ম নেওয়া, অন্ধ্রের ভূমিপুত্র বি সুদর্শন রেড্ডি বিরোধীদের প্রার্থী, পারবেন কি জগন রেড্ডি তার আগের সিদ্ধান্তে অর্থাৎ এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্তে আটকে থাকতে, নাকি তার মধ্যে কিছু নতুন চিন্তা হবে? একইভাবে কি করবেন চন্দ্রবাবু নাইডু? চন্দ্রবাবু নাইডু তো এনডিএর অংশীদার, কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু অন্ধ্রের মানুষ, কি করবেন চন্দ্রবাবু নাইডু? এইভাবে যে যুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ, এখন অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা দুটি প্রদেশে বিভক্ত, সেই এলাকার যে সাংসদ তাদের কাছেও জরুরি প্রশ্ন পাঠিয়েছে ইন্ডিয়া জোট যে অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র যখন প্রার্থী হয়েছে তার বিরুদ্ধে তোমরা ভোট দেবে কি? অর্থাৎ তামিলনাড়ুর প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে যেমন তামিল মানুষকে কিছুটা প্রভাবিত করার যে চেষ্টা এনডিএ করেছিল, তার থেকে অনেক বড় বলা যেতে পারে, অনেক বুদ্ধিমান চাল চেলেছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। এবং আজকে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা সেই জায়গার সাংসদদের ভাবতে হবে তারা কি এই অন্ধ্রের ভূমিপুত্রের বিরোধিতা করবেন, নাকি ভোট দেবেন, নাকি ভোটদানে বিরত থাকবেন। বিশেষ করে জগন রেড্ডি কী করবেন সেদিকে নিশ্চয়ই আমাদের নজর থাকবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আশিস দা। নিউজ রুম থেকে সরাসরি ছিলেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়।